Sabahınız hayırlı olsun sevgili seyirciler. Güzel bir konuşmamız bugün olacak. Tanıştıracağım sizi benim misafirlerimle. Kolay Sesleri Vokal Stüdyosu bugün bizde. Selamlarım kızları. Sabahınız hayırlı olsun. Sabah hayırlı olsun. Stüdyomuzda Maria Velikoglu, sabah hayırlı olsun. Anna Dimitroglu, sabah hayırlı olsun. Evgeniya Manolova, sabah hayırlı olsun. Hem de Kolay Sesleri Vokal Grupası'nın yöneticisi Tatyana Mitoglu. Sabah hayırlı olsun. Sabah hayırlı olsun. Nasılsınız? Nasıl keyfiniz kızlar? Çok iyiyiz. Kendimizi iyi hissediyoruz. Teşekkürler. Sağ ol. Biz de çok seviniriz. Hadi geliniz bugün stüdyomuza. Maria, Maşa nasılsın? İyiyim. Bir parça vakit görüşmedik sizinle. Sanırım çok işler var, nasıl bize anlatasınız, var ne anlatasınız. Ne kadar değişiklikler oldu yaratıcılık uğrunda, ne yenilikler oldu isterim açıklayasınız. Görüyorum ama stüdyomuzda. Evgeniya Manolova size katıldı, sizin grupanıza. Nasıl kabul ettiniz Evgeniya? Nasıl çalışmalar gitti? Kim başlayacak? Evgeniya. Nasıl tanıştın bu grupla? Ne bilerdin bu Kolay Sesleri grubu için ileriden? Вообще, как я попала в эту группу? Летом 2022 года я пришла к Танюше заниматься в школе вокала. И, в принципе, так я и узнала про данную группу, что есть такие девочки, Колай Сеслери. Но из-за того, что уроки у нас были в разное время, у нас там был понедельник, у них вторник, мы пересекались с ними редко. Но все равно я знала, что есть такие девочки, что они участницы, вокалистки группы Колай Сеслери. Ну, тоже нормально с ними общались, когда пересекались. И спустя 8 месяцев они предложили мне стать новой участницей Колай Сеслери. Это было очень неожиданно, потому что, я честно, я не ожидала этого предложения. Но мне понравилось. Потому что Колай Сеслери это уже бренд Гагаузии, это уже известный коллектив, известный не только в Гагаузии, но и за пределами страны. Да. Да. И это, наверное, такая высокая честь принимать участие, Да. работать в этом коллективе. Мне Да. было очень приятно, я согласилась, конечно же. И поначалу было немножко как будто такое стеснение, немножко в группе, потому что девочки были уже вместе 1,5-2 года, у них, естественно, были свои истории какие-то между собой, какие-то шутки. Иногда я их не понимала, и мне нужно было объяснить, чтобы я тоже посмеялась. Но со временем, но уже вот прошло время, и сейчас у меня уже с девочками тоже есть свои истории, тоже есть свои какие-то приколы, какие-то шутки. И девочки для меня сейчас, можно сказать, как сестры, и Танюша как моя вторая мама уже. Наша многодетная. Öyle de olsun. Sevgili seyirciler, bugün sanki öyle çiçeklik içinde oturuyoruz. Güzel kızlar, talantlı kızlar. Nasıl çalışmalarınız gidiyor? Ne yenilikler oldu Tatyana bu zamanlarda? В середине года наш коллектив потерпел такой апгрейд очень хороший. Немножко изменился состав. Через месяц у нас просто случилось то, чего я не ожидала. Мы очень набрали популярность благодаря одному ролику. Сначала набрали 1 миллион, потом набрали 2, потом 3, потом наши видео начали брать другие большие очень паблики, страницы информационные, тюркские группы. И в общей сложности, думаю, 10-15 точно уже мы набрали. Yerim yaptı saçımdan sana bir yorgan. Ne güzel oğlan, yalan çoban. Senin gibi gözlerim yoktu dünyada. Ne güzel oğlan, yalan çoban. Barbaramız dedelerden de yerimiz. Koparız bir saçı camdan krem içiz. Okullardan arkasından suyusuz. Adılmadık, dökülmedik, aldanmadık. 1-2-3-4-5 aramızda bir ateş. Rüzgarlar aniyesin, yakabı bizi yapar. Başımızı tutarız sus. Damarda biz kokuz, topraktan ağlada yak vatanımız bize bu can. Akılmadık, bırakılmadık. Ding ding ding.
yığınladım ya. Dik 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 dur erisi. Elin yolu aramadı. Dik 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 dur erisi. Çok geçirdi kaybetmedi. Dik 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 dur erisi. Atılmadı bırakılmadı. Dik dik dururuz dik. Minnatılladım yaptı. Dik dik dururuz dik. Elin yolu aramadı. Dik dik dururuz dik. Çok geçirdik kaybetmedik. Dik dik dik. Oy! Dik 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 dur erisi. Dik dur erisi. Dik 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 dur erisi. Dur erisi. Dururuz dik dururuz dik dururuz dik. Dik 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 dur erisi. Dur erisi. Dururuz dik dururuz dik dururuz dik. Dik 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 dur erisi. Dur erisi. И именно с этого момента посыпалась куча предложений, куча приглашений. Вот. Ну, у нас, конечно, есть много планов. Можно я вас немножко прерву? Я знаю, что я сама видела видеоролик, где звукорежиссер, да, или диджей из Турции, он напевал одну из ваших песен, да, или вашей интерпретации. Можете напомнить, пожалуйста? Расскажу. Один блогер, турецкий миллионник, увидел наш ролик и решил сделать фит, как сейчас говорят. Это дуэт с нами, свою версию. Сначала он сделал из кусочка, там, как смог, потом написал нам на страничку, можно ли ему сделать полноценную версию свою, в своем варианте, с нашими голосами. Ну, Виталик ему отправил наши голоса, и он сделал свою версию. Bakın ne yaptım. Oğlan oğlan yalan bir çoban. Oğlan oğlan yalan bir çoban. Yerim yaptı saçımdan sana bir yorgan. Ne güzel oğlan yalan bir çoban. Senin gibi gözleri yoktu dünyada. Ne güzel oğlan yalan bir çoban. Bu oğlan olur senin yoluna kurban. Canımı veririm o cana doymadan. Göçersem eğer bir gün yalan dünyadan. Yanıma kalan sevdamdır sevdam. Yalabık gözlerindir ey güzel ceylan. Bu garip çoban sanadır hayran. Ayrılsa yollarımız, Dik 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 dur erisi. eğilmez başlarımız. Dik 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 dur erisi. Biliriz elbet bir gün Dik 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 dur erisi. kavuşur canlarımız. Dik 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 dur erisi. Dik durarız. Эта версия тоже очень по Турции набрала популярность. И не только. И сейчас, если девочки или я вот тоже ездила одна в августе, не в августе, в сентябре ездила в Турцию, в Аланию. И я немножко удивилась, что спрашивают, откуда вы? Мы говорим, из Гагаузии. Они говорят, а мы знаем, вот Дик, Дурары, Дик, Дик, Дик. Я говорю, это я, это мои девочки. Это ваши проекты, да? Ну, в общем, потом девочки тоже ездили. Вот Женька ездила сама, тоже узнали. Потом я ездила в Германию, в Кёльне. Там один парень, турок, пел на улице с гитарой. Я подошла к нему, говорю, давай что-нибудь вместе. Он что-то там мы напели. Он говорит, дай свою страничку в Инстаграме. И я беру с его телефона, набираю. Он говорит, а я это знаю. Я говорю, это мой коллектив. В общем, очень приятно. И мы, если честно, не были готовы к такому вниманию, но когда видишь, что есть уже точно есть зритель, есть слушатель, у нас уже 30 тысяч подписчиков в Инстаграме и около 100 тысяч в ТикТоке. Pozdravляю. Вот, Bakar mısınız спасибо. saygılı seyirciler? Ne güzel Gagavuzların sesleri, bu talantlı kızların sesleri yeterli bütün dünyada. Da o kadar da çok insan daha çok anlar Gagavuz dilini, Gagavuz kulturasını hem de bizim türkülerimizi. Bu çok önemli bir iş. Спасибо. Siz de onu güzel getirirsiniz. Вот, и раньше, если мы выкладывали какие-то песни, у меня были такие мысли, а если
не будет просмотров, а если не будет интересно людям, да, вот такой был момент. Сейчас, когда мы пишем какие-то песни, я точно знаю, что их ждут, все время спрашивают. У нас директ просто заполнен сообщениями, когда будут новые песни, когда вы приедете в Турцию, когда вы приедете в Азербайджан. То есть уже, конечно, совсем другое дело, и мы с удовольствием работаем, зная, что будут слушатели. Nasıl bu işleri duyarsınız? Nasıl alırsınız hesaba hani böyle lazım yazma, bu türkü lazım alma hesaba, hani bu türkü gerçekten gidecek de alacak çok layıkınca dersiniz. Ну, на самом деле я не главная фигура. У нас есть Виталий Манжул, который, ну, как говорят, у него чуйка есть, да? Люди любят говорить. Не переживайте, с Виталиком у вас точно все получится, потому что он знает точно, что нужно, в какой момент это нужно подать, в каком варианте это выложить. В общем, мы в этом плане целиком и полностью доверяем ему. Поэтому вот. Kızlar siz nasıl duyarsınız? Ne kadar yardım olur Vitaliy Manjul'dan, ne kadar örnek gibi o size, hem ne kadar kuvvet verir o size sizin yolunuzda, yaratıcılık yolunuzda? İsterim söylemek ki Vitaliy Manjul o çok yardım bize veriyor, çok kuvvet veriyor bize ve biz çok teşekkür ederiz ona. Vitaliy Manjul o çok talentli bir insan. O şarkıcı, skulptör, resimci, böyle. Var nasıl da çok sıralama. Da biz ona artist. Da biz ona bakıyoruz da o bize örnek gibi oluyor, bizim öğretmen. Biz ona bakıyoruz da onun gibi davranıyoruz, çekeceğiz böyle. Ben sanıyorum ki o insan olarak da çok iyi bir insan. Böyle. Sanıyorum ki kızlar O insan hangisi beğenir kendi ana toprağını, kendi dilini, adetleri, hepsi bu yeter onun türkülerinde. Hem de şimdi şans var da sizin türkülerinizde. Maria, ne ister söylemeye, ilerletmeye, öyle Maria? Виталий, он в первую очередь для нас пример даже не столько вот как музыкант, в первую очередь он пример поведения, как себя нужно вести с другими людьми, как себя вести в обществе. В первую очередь он делает акцент на том, как нам контактировать с нашими зрителями. И, несомненно, это большой пример как человека, связанного с искусством, потому что, как Аня сказала, перед каждым выходом на сцену Виталий дает нам какие-то наставления, какие-то напутствия. И вот когда мы на сцене вместе с Виталием Манжулом, на самом деле намного проще выступается, потому что ты чувствуешь какую-то поддержку, какую-то опору. Это очень ценится, и на самом деле вот спокойно и радостно, счастливо как-то, что рядом есть человек, который сможет направить, сможет поддержать, указать, где правильно, где неправильно, как нужно. Мы очень рады, что попали, так скажем, под крыло, под опеку, под наставление такого человека. Я тоже рада, что у нас в студии такие замечательные девушки. Жень, какие навыки ты приобрела в этом коллективе и вот к чему еще стремишься? То есть мы говорим на русском языке, я знаю, Маша знает гагаузский барашек сакнер, Маша, а Жене, наверное, еще предстоит, да? То есть Виталий, думаю, что требует, надо учить гагаузский, надо его знать. Какие навыки приобрела в этом коллективе? Если говорить про навыки, которым я научилась благодаря Виталию Анатольевичу. Я полностью согласна с девочками, но если говорить конкретно про меня, Виталий Анатольевич стал для меня примером того, как нужно себя вести на сцене. Так как с девочками я выходила на сцену впервые, и, конечно, вначале было страшно. Вдруг я забуду слова, вдруг я встану как-то не так, а вдруг что-то еще. И когда Виталий Анатольевич говорит, вышли, работаем, и начинает прыгать, и он создает эту атмосферу,
И вот ты хочешь, не хочешь, оно само тебя раскрепощает. Мне кажется, что сейчас телезрители немножко улыбнулись, потому что, глядя на Виталия, никогда не предугадаешь, что сейчас он выкинет, какой жест, какой взгляд, какое движение. И поэтому мне немножко как бы типа даже несовместимо, потому что вы такие грациозные, такие гагаузочки, да, но он, наверное, умеет направить и сказать, что... Хочу сказать про Женьку. Что у Виталия одни движения, у вас должны быть немножко другие, да, Хочу более сказать женственные. пару слов как раз про Женьку. Когда она появилась в коллективе, я очень переживала, думала, боже, девочки уже там, да, прыгают, как он, все там, ну, все выглядит Гармонично. гармонично, да. Переживала за нее зря, потому что уже через месяц, через 2, точнее, вот в июне, наверное, мы вышли на сцену, и Женька меня просто удивила. И еще через 2 месяца, уже в августе, мы выступали на храме села в Копчаке, и Женька просто подошла к зрителям, выхватила телефон и с телефоном снимала нас. И, в общем, это очень такой жест раскованный. То есть для девочки, которая только появилась в коллективе, это очень достойный был жест. Вот. Такой свободный Свободный, да. То есть она удивила меня в этом плане очень. Хотелось бы добавить про Виталия Манжула. Это просто бешеная энергетика, которая очень передается нам. На его концертах. За 3 года вот пребывания рядом с Татьяной Митиоглу, с Виталием Манжулом мы перенимаем какие-то моменты. И вот эта вот бешеная энергетика Виталия Манжула, какая-то элегантность Татьяны. И это вот все как-то отражается в нас. И на самом деле это что-то непередаваемое. Очень рада и очень благодарна вот судьбе и потом уже работе Тани, что мы оказались в этом коллективе именно этим составом. Девчонки стали сестрами, мы стали одной большой семьей. И говорю, и сейчас мурашки проходят по телу, потому что я просто обожаю всю эту работу. Потому что на самом деле очень много ситуаций происходит, которых не видно камерой, так скажем, потому что за сценой совсем по-другому. За кулисами все другое. Бывает, не хватает микрофона, отключился звук, так, тут. И очень важно перестроиться как-то. Первое время были даже какие-то непонимание, как, что со временем это тоже работа, это наставление наших педагогов, хоть так скажем, но со временем приходит такое, что учишься из этой ситуации выходить. И вот девчонки не дадут соврать, очень часто такие ситуации происходят. И постепенно чего-то новому учимся. Bitki vakit sizde çok güzel oldu programı. Siz kolay sesleri çok festivallere katıldınız. Turция, Grecia, Rumınya, Bulgarия, bilirim hani Kazan kasabasında da geçti güzel festival, Восточный Bazar. Tatyana, siz oraya katıldınız. Termanlı'dasınız. Nasıl geçti? Nereden bu teklif geldi? Buyurunuz. В начале октября в Управление культуры пришло приглашение на Восточный базар. Спасибо Марине Семеновне, она очень помогла. Я поехала одна в Казань. Первый раз была. Но я влюбилась в этот город, в этих людей. Çok güzel bir kasaba, o kasabada var çok гагауз. Да, мне было максимально комфортно, потому что я жила в Санкт-Петербурге. Это что-то похожее, но вот есть этот дух национальный, когда вот этот колорит везде, язык похож на наш. Люди очень, мне было максимально комфортно в обществе. Среди организаторов вообще были люди очень приветливые, очень гостеприимные, очень отзывчивые. На фестивале, уже на фестивале на самом, я познакомилась со многими ребятами разных народов. Был коллектив из Чечни, из Турции, из Казахстана, Узбекистана, ну, в общем, страны Ближнего Востока, многие в основном.
Но мне было максимально комфортно, очень интересно узнавать культуру других народов. И это говорю каждый раз, когда мы ездим на фестиваль. Но конкретно на этом фестивале были те народы, которых я еще не видела никогда. Мне было очень интересно на бурятов посмотреть, например. Это настолько все как-то по-шамански, можно сказать. Вот Да. у нас есть несколько фотографий, да. В общем, дух захватывал от танцев, от музыки, От атмосферы, от энергетики, от атмосферы, да. Вот мы видим известного артиста из группы Яла. Да. Да. Таня. Да. Это твое выступление? Да, мне на выступление дали 2 ребят на помощь. Они аккордеонисты местные, казанские. Очень хорошие ребята, профессионалы просто высшего пилотажа. Вот они, да? Да. На экране? Сами вообще, даже вот как люди очень хорошие, музыкальные, творческие. Нам было очень интересно общаться. Мы все равно до сих пор на связи. Кстати, один из них, вот он, Саша, парень, попросил скинуть ему какие-то ноты наши, именно гагаузского и молдавского фольклора. Я его свела с нашим Иваном Метеогло, дала ему номер телефона. Ване тоже очень интересно. Преподаватель музыкальной школы Да, и колледжа, да? Да, один из лучших аккордеонистов, на мой взгляд, Гагаузии. Это да. Вот, и они теперь общаются и друг с другом делятся. По-моему, это вообще шикарно. Да, у нас есть небольшое видео, где вы с этими ребятами за кулисами работаете, да? Можно Ну, у посмотреть. нас была да? репетиция, мы решили. Давайте посмотрим за кулисье. Yolun boyunda çiçeğim beyaz, umut verir umut verir o çiçeklerimde gizli bizim ahırlar bizim. Türküsü yüttü. Bir parçacığını gördük. Scenadan sanırım ki göreceğiz birazdan. Çünkü açın böyle büyük programlar olur. O zaman biraz sonra videoları bize yollandırırlar. Onları göreceğiz. Mahsus bu türküyü mü istediler işitmeye böyle büyük festivalde? Hederles türküsünü? Ну, как я поняла, организаторы сами выбирали песню каждого конкурсанта или танец, допустим, если это был танцевальный коллектив. Им понравилась песня «Хидерлес». Вот, поэтому мы именно эту песню исполняли. Ta festivallere katıldınız bu kısa zamanlarda. İsterim anlatasınız. Пожалуйста. Da, Kasım'ın ortasında biz Türkiye kızlarla gittik. Bu bizim ikinci festival, Mersin'de o geçti. İkinci kere bizi orada çağırmışlar. Çok güzeldi bir festival. Tarsus'taydı. Kleopatra Festivali da. Onun adı Kleopatra Festivali. Çok sevindik. Çok teşekkür ederiz ki bizi çağırmışlar. Biz gittik oraya kendimiz kuvvetlen. Kendi kuvvetinizle. Kendi kuvvetimizle gittik oraya. Çok insanlarla tanıştık. Çok güzel şarkı söyledik. Ve çok
Çok meraklandırdı sizi bu Да. festival. Maş, isterim sorayım. İlk kere gittiniz. Sanırım ta aktüersin aklında ilk yıllar nasıl geçti ilk festival. Şimdi ikincile ne kaldı aklında? Ne duygular getirdin oraya? Ne duygularla geldin oradan Türkiye Devleti'nde? Впечатлений еще с первого фестиваля много, но первый раз, когда мы ехали, это был вообще наш была наша первая поездка куда-то за границу. Все было вообще новое, было много чего непонятного. Уже когда мы поехали второй раз, мы уже знали, где что будет, как это будет проходить, что нас ждет, к чему нам надо готовиться, что нам надо где-то, может, подкорректировать. И в этот раз эмоций было намного больше. Мы уже распланировали свое время, что мы хотим успеть, куда мы хотим пойти. В этот раз, не знаю, на мой взгляд, это была наша самая удачная, самая лучшая поездка, которая вот действительно, она сплотила коллектив и создали много нового контента. На самом деле хотим выразить огромную благодарность организаторам. Настолько четко, настолько ясно была поставлена эта программа. Организаторы знали, что, где, в какое время. То есть если в прошлом году были еще какие-то недочеты, потому что это был первый фестиваль. В прошлом году, если, возможно, были какие-то корректировки внесены, в этом году просто все прошло идеально. Мы остались очень довольны. Нам очень понравился этот фестиваль. Хочу сказать пару слов про выступление. Опять же, приехали люди из мира, откуда еще, из Аданы, на наше выступление. Тоже благодаря ролику, который набрал просмотры. Там стояла целая группа людей, которые ждали, пока мы выйдем со сцены, для того, чтобы сфотографироваться с нами. Это было очень приятно. Onların aralarında daha çok gençler mi ya da insanlar hani başka yaş? Vardı ve gençler ve başka yaştan insanlar. Farklı Gagavuzlar yaşlar. vardı mı? Yok, Türkler. Türkler Vardı, Gagavuzları görmedim. Не было Gagavuzов. Türkler ve onlar beklerdiler biz çıkalım da bizimle fotoğraf çekme. Tüm Türk kardeşlerimize çok teşekkür ederiz, çok sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız siz de. Bizim de türkülerimiz yutsunlar başka devletlerde. Жень, sen ne duygular getirdin? Насколько впечатлил тебя фестиваль? Ты едешь впервые вот в таком составе, и все-таки это уже другая сцена, это другая аудитория. Какие впечатления? Вообще, это моя третья поездка с девочками, но я тоже считаю, что она самая лучшая из тех, которые были. Девочки уже были в Мерсине, они мне рассказывали по дороге, до поездки, когда это все еще запланировалось только, что там будет очень классно. И мы когда туда приехали, там действительно, там настолько крутая атмосфера, когда ты попадаешь в этот ритм как будто турецкой жизни. Потому что мне кажется, что отдыхать на курорте в Турции — это вообще не как посетить какой-то фестиваль и оказаться вообще в жизни, которая происходит в Турции. Мы были в гостях у турецкой семьи, узнали их культуру, познакомились с культурой их. Это тоже очень интересно, когда у нас немножко по-другому. И вот эти вот их все традиции, даже как они стол накрывают, это тоже очень интересно за этим наблюдать. У них сервировка стола другая, как-то, не знаю, у нас по-другому немножко. Традиции, какие-то семейные ценности, какие-то особенные. Да. Ne kadar önemli böyle festivaller, hem ne kadar faydalı sizler diye bu festivaller? Ben sanıyorum ki bu festivaller çok faydalı ve bizim için, bizim kalp için çok önemli. Çünkü biz her zaman naşı seni görürüz. Konuşuruz farklı insanlarla, başka diller. Bu çok... Biz çok merak ettik nasıl olacak. Korkardık bazen. Çünkü başka insanlar, başka kültür, başka yer. Biz böyle giderdik de böyle ne yapacağız, nice. Ama sonra kendi gitti, çok sevdik. Orada farklı kültür da ona göre biz böyle baktık nasıl bizde, nasıl onlarda. Bizim Gagavuz kültürümüz Türk kültürle bazen
Yakın. Da. Bazen de çok ayrı. Bazen de çok ayrı. Doğru. Bu çok enteresan bir şey. Ama bizi birleştirir Türk dili. Biz hangi kasabaya da gitmeyelim, biz Türk dilinde laf ederiz. Kanımız aynı. Kanımız aynı. Bizi tanırlar, işitirler, anlarlar. Bu çok önemli bir Bu iş. çok önemli ben de sanırım. Geçti festival, ikinci festivalde tanıştınız mı, buluştunuz mu o insanlarla kiminle buluştunuz yıl kere. Da, Oldu mu böyle buluşmalar? da. Bizde birinci festivalden sonra oldu çok Türk arkadaşlar. Onlarla konuşardık bütün yıl. Şimdi de ikinci kere gittik Türkiye'ye, aynı festivale, aynı insanlarla tanıştık. Bizde vardı rapper. Git. Rusya Git. Da. Geçen yıl o bizde rapperdi de biz konuştuk, tanıştık. Bende biraz Gagauşya, biraz Türkçe böyle karışık vardı. Biz konuşardık da ben çevirme yapardım kızlara. Ne o diyor, ben kızlara Rusya. Böyle o bizi gezdirdi Türkiye'de, marketlerde çünkü bizde vardı biraz vakit. Bizim vakitimiz festivalden ayrı. Da o bize gösterdiği güzel yerleri böyle. Da onun çok gezdik, çok yakın arkadaş olduk, çok dost olduk. Daha sonra festivalden sonra biz onunla konuştuk. Böyle de şimdi bu festivale ikinci ne zaman biz gittik, o gene bizde rehberlik yapardı. Ama zaten biraz daha yakın, biz zaten bilirdik ki yakın dostunuz oldu ki o bizim dostumuz, onun ismi Ercan, bu bizim Ercan böyle derdik. Daha gittik onun ailesine misafirlik. Çok sıcak bizi karşıladılar. Biz baktık nasıl kültür onlarda, sofra çok güzel var, çok güzel onlar misafirleri karşılarlar. Da böyle oldu ki bu rapper benim kocam oldu. Bravo. Kutlarım sizi o zaman. Çok teşekkür ederim. Bakar mısınız ne kadar faydalı bu festivaller? Ama bilirim hani kocanız sizi çekmedi Türkiye, siz onu çektiniz biri. Moldova'da şimdi oturuyorsunuz. O şimdi Moldova'da, biz beraberiz. Böyle. Kolay seslerden ayrılmayasınız. Yok kolay sesleri bu benim canımda. Her zaman olacak benim canımda da. Çok seviyorum ne biz yapıyoruz. Çok teşekkür ederim Vitaliy Manjul, Tatyana Mitioglu çünkü onlar alırlar kendi canından bize verirler. Da bizde zaten onlardan kalır neşesi. Biraz bizden de oldu kolay sesleri böyle çok güzel. Tatyana, kolay sesleri bilirim hani küçük grupanızda var. Ne işler giderler, ne hazırlanmaklar geçirirler şimdi. Сейчас у нас по плану есть несколько новых песен. Потом, естественно, клипы. Не знаю, как получится прямо на все 3 песни, но на один точно мы снимем хороший клип. У Виталика уже есть идея, есть группа, с кем он это все собирается организовывать. Вот, есть поездки, очень классные поездки. Честно говоря, в Мерсине вот сейчас было настолько все круто, настолько это была поездка идеальная, насколько мы тяжело туда уехали, прям вот буквально за 2 дня мы узнали точно, что мы поедем. Такое было ощущение, что прямо весь мир против, что мы туда поехали. И в итоге, когда мы сели в автобус, мы все выдохнули, и я себе сказала, я уверена, что эта поездка будет просто лучшая. И так оно и получилось, потому что мы приехали с моря эмоций еще больше, чем в прошлом году. Это было просто шикарно. Но поездки, которые будут в будущем году, уже в 24-м, тоже обещают быть очень классными. Это те страны, о которых мы даже не могли предположить даже. Вот. Классно, açık sizin niyetleriniz. Ama nasıl oldu Mersin'de görelim, bizim var kısa videolarımız. Bakalım nasıl geçti Mersin'de festival, hem de sizin orada duygularınız, sizin energetika orada. Hadi bakalım.
canım benim canım canım. Akordeon gibi yeter sen koparmayı kimi. Oradaki seslenler koparır. Ne güzel oynarısın sen. Yıllar sesi bal gibi çıkarırsın içinden. Hepsi zikirler mi? Akordeon yeter canım benim o tırmıklar. Okuyorum ya şahin. Sayma ne kadar çaktın, ne kadar kaldı yaşamaktan. Tabii geç olacağız ben yaşayacağım. Sana akordeon güzel oyna. Lay 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 la la. İçimi o koparır. Bu gibi ömrüm benim. Gelme nasılsın geçmiş. Ya da sana ne yepek. O fırın içinde pişmiş. Yedik senedir filcan. Ben hele miktarladım. Ne lazım da geçireceğim. Ne lazım da geçirdim. Akordeon yeter canım benim o tırmıklar. Okuyorum ya şahin. Sayma ne kadar çaktın, ne kadar kaldı yaşamaktan. Tabii geç olacağız ben yaşayacağım. Sen akordeon güzel oyna. Lay 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 la la. Kalkın yaşamakta gördüm. Aça geldi sıra ben aldandım. Yanıldım geri döndüm. Ne için ileri akordeon seni anlamadım. Akordeon senin kavan. İçini benim paraladı. Seden işitmedim yalan. Biladan senin sesi beni kurtardı. Akordeon yeter canım benim o tırmıklar. Okuyorum ya şahin. Sayma ne kadar çaktın, ne kadar kaldı yaşamaktan. Tabii geç olacağız ben yaşayacağım. Sen akordeon güzel oyna. Lay 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 la la. İçimi o koparır. İçimi o koparır. İçimi o koparır. Güzel oldu. Nasıl şu duygularınız gene daldınız o atmosfere, gene sanki festivale geçtiniz. Da. Gene duygularımız açıldı. Gene aklımız Türkiye'ye gitti. Çok mutluyuz bu video bakarken. Sadece sıcak duygularımız geliyor. Çok mutluyuz ki bu festivale gittik. И хочу пожелать нашей группе дальнейшего процветания. И я надеюсь, что так и будет. Я верю в то, что так и будет. У нас такой состав, у нас такой руководитель, директор нашей группы Виталий Манжул. Я уверена в том, что дальше больше, дальше лучше. Женя? Я хочу, чтобы это прям как будто моя мечта, чтобы мы оставались такими же дружными в первую очередь, чтобы всегда стояли друг за друга, чтобы не было каких-то задних мыслей, там что-то могли подумать друг на друга, чтобы мы всегда оставались такими. Чтобы всегда разбирались сразу. Да, чтобы мы всегда разбирались, не оставляли какие-то обиды на потом. И я уверена, что тогда наши будущие поездки будут такими же классными, как и эта поездка в Мерсин, и даже лучше. Вот. Татьяна? Ну, я хочу сказать, что то, что мы делаем, это в первую очередь, конечно, творчество. Это для зрителей, для нас как, в творческом плане, но во вторую очередь это наши эмоции, это наши воспоминания, это всегда будет с нами в любом случае, когда-то нам будет много лет, и мы будем все это вспоминать с теплом, с огромной любовью. И именно это время, эти эмоции, что мы вместе переживали, как мы ездили в другие страны, как мы выступали, как мы готовились.
как мы радовались новому костюму, как мы попадали под дождь перед концертом. Мы шли с пакетами Как на мы голове на смеялись. сцену. Шли с пакетами на голове. В общем, все это останется в нашем сердце навсегда. И я желаю, чтобы в будущем году, вот в 2024 году, этих эмоций у нас было в 10 раз больше. Вот. Öyle de olsun. Püst так и будет. Машенька, sana da vereyim laf. Я присоединяюсь к словам девочек, в первую очередь к Женькиным словам, потому что для того, чтобы наша группа действительно процветала, росла, нам важны теплые отношения между девочками внутри. В первую очередь я хочу, чтобы между нами не было никакой конкуренции, никакой зависти, чтобы мы были открытыми, дружными и всегда вместе, чтобы даже малейшее какое-то недопонимание обсуждалось сразу, на месте, при всех, без какой-либо... В общем, чтобы отношения между девочками складывались хорошо. Тогда у нас будет Хорошо везде. Результат. хорошо везде. У нас будет желание расти и развиваться вместе, как это есть сейчас, и я надеюсь, так же будет и дальше. Öyle de olsun. Kızlar çok sevindim. Hani bugün geldiniz bize stüdyomuza. Ben hepsinize derim. Yaratıcılık yolunuz açık olsun. Sizin üreticileriniz, yöndericileriniz size örnek gibi olsunlar. Siz de onları sesleyesiniz, öğrenesiniz. Hem de bu yaratma yolunu yüksek burada getiresiniz. Çünkü sizin sesleriniz yeter uzak Gagauzya'dan, ama o kadar sevindim hani uzak yerlerde sizi tanırlar sesinizden sizi. Şimdi tanıcılar yüzlerinizden de sanki, çünkü birkaç yıl çalışırsınız da sizi tebrik ederim, hani tanırlar, derler hem öyle de olsun. Hepsi sizin niyetleriniz, planlarınız aslıya çıksınlar. Yardımcı olsun ta size, ta insanlar, hani olsun kolayınız, ta da güzel festivallerde alasınız pay, katılasınız da yüksek orada bizim kültürümüzü götüresiniz. Sağ olasınız. Sevgili seyirciler, stüdyomuza bugün geldi vokal grupa Kolay Sesleri, Anna Dimitrogla, Мария Великогла, Evgeniya Manolova, hem de Tatyana Mitiogla. Sağ olasınız, gününüzü güzel geçiresiniz. Biz de programımızı ilerleriz. Gideriz ileri, çalarız yeni türküleri. Yaparız candan işimizi. Nereye gideriz süreriz. Yine ileri giderim. Yolcu traylarla çalarım. Kendimi tete duyarım. Çalmarım kırsasım de türkü çalarım. Lay la la lay la. Lay la la lay la. Lay la la lay la. Dilim ağız var belam. Çalmacımsa de çalacağım. Kim ayırır ko ayırsın. Çalsın türkü olsa çalsın. Vakıtla göstereceğim. Kim var yarımda yok. Ringa çal gece. Benim acım. Ağzından gene sallarım. İleri de gider. Gideriz